Hi students, yesterday we have studied the topic or introduction to this rotational dynamics and the terms which we have studied in the 11th science. Today we also study the terms in the 11th science but which are important in the next physics. First of all, we have to explain the uniform circular motion, that is UCM. We know when any object revolves along the circle of radius say r in anti-clockwise direction, if it starts from A and revolves on the circle and comes again at the point A, we can say that it completes one revolution. And if the time taken by the particle to complete one revolution is constant, then its linear speed or the tangential speed is constant. Even though its direction changes, the magnitude of this velocity does not changes. And in this case, the motion of object is said to be the uniform circular motion, and hence we can define the uniform circular motion as the motion of object along the circumference of circle with constant linear speed, not velocity. Linear speed is called uniform circular motion. This is the definition. Now this motion is periodic because in this motion, as the speed is constant, the particle takes the same time to complete each revolution, and therefore its period of revolution is constant. Therefore this UCM is called periodic motion. Now we can explain the terms like period of revolution and the frequency of revolution. So first of all, period of revolution, and we know these terms are very important because these terms are used in so many topics of 11th as well as in 12th. So period of revolution is nothing but the time taken by the particle to complete one revolution is called the period. Time taken by the particle to complete one revolution is called the period of revolution. And if we have to find the relation for this period, we know the relation time is equal to distance upon speed, and using this relation we can determine the expression for period. In one period, the distance covered by the particle is equal to one circle, that is one circumference, and therefore here we can write the relation for period as period is equal to distance, which is equal to circumference of circle divided by the speed of particle, and therefore T is equal to circumference of circle of radius r is always equal to pi r, therefore T is equal to pi r upon V. This is the formula for period. Now also we know that the relation between linear and angular speed is V is equal to r omega. It means that linear velocity is equal to radius into angular velocity, or linear speed is equal to radius into angular speed. From this relation, r upon v is equal to 1 upon omega, and therefore period can be written as 2 pi upon omega. This is another relation for the period of revolution. So the period is nothing but the time taken by the particle to complete one revolution, and its formula is 2 pi r upon v as well as 2 pi by omega. Here, as it is a time, it is expressed in second, and its dimensions are 0 in length, 0 in mass, and only 1 in time. So SI unit is second, and dimensions are only 1 in time. Next to this, the frequency of revolution denoted by n.
फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्हॉल्युशन म्हणजे त्याची डेफिनेशन आपण अशी सांगणार आहोत. पार्टिकल जर सर्कलवरती फिरत असेल, इफ इट रिव्हॉल्व्स अलॉंग द सर्कल ऑफ रेडियस r, it completes one revolution in time say t. Then if it takes the same time to complete its revolution, we have explained that this period of particle is constant. त्या पार्टिकलचा पिरियड कॉन्स्टंट असेल. समजा पार्टिकलचा पिरियड आहे 4 सेकंड. याचा अर्थ 4 सेकंदमध्ये तो एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करणार आहे. मग 4 सेकंदमध्ये एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करत असेल तर मग एका सेकंदामध्ये 1/4 रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करतो. आणि म्हणून एका सेकंदामध्ये कंप्लीट केलेल्या रिव्हॉल्युशन संख्या 1/4 आहे. याला म्हणतात फ्रिक्वेन्सी. आणि म्हणून फ्रिक्वेन्सीची डेफिनेशन सांगायची असेल तर ती अशी सांगितली जाते, द नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल in 1 second or per second is called here frequency of revolution. So एका सेकंदात परफॉर्म केलेल्या रिव्हॉल्युशनची संख्या म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. आणि आता आपण सांगितलं जर पिरियड टी असेल तर पिरियड जर 4 सेकंद असेल तर फ्रिक्वेन्सी 1/4. याचाच अर्थ जर पिरियड टी असेल तर फ्रिक्वेन्सी 1/t अशी होते. म्हणजेच आपण असेही म्हणू शकता की फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन. फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन. The frequency, SI unit of frequency is hertz. फ्रिक्वेन्सीची SI unit असेल hertz, HERTZ. याचा सिम्बॉल आहे HZ. आणि फॉर्म्युल्यानुसार त्याचं युनिट असं पर सेकंद असं येऊ शकतं. 1/, पिरियड याचा अर्थ पर सेकंद असंही त्याचं युनिट असेल. याची हायर युनिट्स आपण सांगायची ठरवलं तर त्याला किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गिगाहर्ट्ज ह्या हायर युनिट्स असतील. याच्यामध्ये 1 किलोहर्ट्ज म्हणजे 1 गुणिले किलो म्हणजे 10⁻³ 1 किलोहर्ट्ज इक्वल 1 × 10⁻³ हर्ट्ज. 1 मेगाहर्ट्ज 1 मेगाहर्ट्ज बरोबर 1 गुणिले मेगासाठीचा मल्टिपल माहिती आहे 10⁻⁶. म्हणून 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल 1 × 10⁻⁶ हर्ट्ज. सिमिलरली 1 गिगाहर्ट्ज. आता हा जो गिगा आहे या गिगाचा मल्टिपल आपल्याला माहीत असेल तर 10⁹. आणि म्हणून 1 गिगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 × 10⁹ हर्ट्ज. हे हायर युनिट्स असतील पण SI युनिट म्हणून त्याचं हर्ट्ज हे SI युनिट वापरलं जातं किंवा काही ठिकाणी पर सेकंद असंही वापरलं जाईल. इन केस ऑफ रिव्हॉल्युशन RPS असंही वापरलं जातं, रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंद. ही फ्रिक्वेन्सीचं युनिट वापरलं जातं. तर ह्या 2 टर्म्स आहेत. या 2 टर्म्स फार महत्त्वाच्या आहेत कारण अनेक टॉपिक्समध्ये याचा वापर होणार आहे. मग साऊंडचे टॉपिक्स असतील, लाईटचे टॉपिक्स असतील, वेव्हचे कुठले टॉपिक्स असतील आणि इलेक्ट्रॉनची सर्क्युलर मोशन असेल, या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशन असेल, या ठिकाणी हे पिरियड फ्रिक्वेन्सीचे फॉर्म्युले वापरले जातात. त्यामुळे हे महत्त्वाचे आहेत. याच्यानंतर आपण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 11वीच्या सिलेबसमध्ये V बरोबर R ओमेगा असं एक रिलेशन, लिनियर व्हेलॉसिटी, रेडियस आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी असं एक रिलेशन फाइंड आउट केलं. त्याचबरोबर लिनियर ॲक्सेलरेशन बरोबर रेडियस इंटू अँग्युलर ॲक्सेलरेशन असंही दुसरं रिलेशन फाइंड आउट केलं. रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर व्हेलॉसिटी, रिलेशन बिटवीन लिनियर ॲक्सेलरेशन, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. तर इकडं V बरोबर R ओमेगा आहे, इकडं A बरोबर R अल्फा आहे. इथं लिनियर क्वांटिटी पहिल्यांदा आहे, इकडं रेडियस आहे आणि त्याला जोडून अँग्युलर क्वांटिटी आहे. इकडे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. याचा दोन्ही रिलेशन्स एकसारख्याच प्रकारचे आहेत. सो V इज इक्वल टू R ओमेगा आणि इक्वल टू R अल्फा. ही रिलेशन जर वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहायची असतील तर व्हेलॉसिटी वेक्टर आहे, रेडियसला रेडियस वेक्टर म्हणतो कारण त्याची डायरेक्शन इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. हा रेडियस वेक्टर आहे. कालच्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं आपण अँग्युलर व्हेलॉसिटी हा पण वेक्टर आहे, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन हा पण वेक्टर आहे आणि यांची डायरेक्शन ॲक्सिस ऑफ रोटेशनला असते. मग या 2 वेक्टरचा गुणाकार वेक्टर येत असेल तर हा वेक्टर प्रोडक्ट होतो. आणि मग वेक्टर फॉर्ममध्ये जर रिलेशन लिहायचं असेल तर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R असं लिहिलं जातं. त्याचबरोबर इकडे वेक्टर A बरोबर वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर R. याची डायरेक्शन आपण लिहिताना R क्रॉस ओमेगा किंवा R क्रॉस अल्फा लिहिलेलं नाही आहे, तर V ओमेगा क्रॉस R आणि इकडे अल्फा क्रॉस R लिहिलं कारण आपल्याला माहिती आहे A क्रॉस B
बरोबर बी क्रॉस ए नसतो बाय द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. मग इथं राईट हँड रूल जो वेक्टर प्रोडक्टचा रूल आहे त्याच्यानुसार याची डायरेक्शन काढली तर ॲक्सलरेशन डायरेक्शन मिळते, याच्यानुसार डायरेक्शन काढली तर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन मिळते. म्हणून वेक्टर फॉर्म या दोघांची या पद्धतीने असतील. तर हे झालं ॲक्सलरेशन आणि ही झाली व्हेलॉसिटी. हे ॲक्सलरेशन कधीच आहे किंवा कुठल्या मोशनमधलं आहे तर सर्क्युलर मोशनमधलं आहे, की ज्या मोशनमध्ये पार्टिकलचं अँग्युलर ॲक्सलरेशन किती असेल अल्फा, की ज्याला आपण काल डी ओमेगा बाय डी टी म्हटलं. तर आता या ठिकाणी हे ॲक्सलरेशन याला लिनियर ॲक्सलरेशन जरी म्हटलं तर याला अजून दुसरं नाव आहे टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन. कारण या व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड ज्यावेळी चेंज होते त्यावेळी हे ॲक्सलरेशन, या व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड चेंज होते त्यावेळी हे ॲक्सलरेशन तयार होतं. पण याची मॅग्निट्यूड चेंज होण्यासाठी ओमेगा चेंज व्हावा लागतो आणि ओमेगा जेव्हा चेंज होतो त्या अल्फा तयार होतो. कारण अल्फा काय असतो तर डी ओमेगा बाय डी टी. याचा अर्थ ओमेगा बदलल्याशिवाय अल्फा बदलत नाही आणि ओमेगा बदलला तर अल्फा तयार होतो आणि अल्फा तयार झाला तर हे ॲक्सलरेशन असतं. पण हे ॲक्सलरेशन तयार होण्यासाठी आणखी सांगितलं ही पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी जी टँजंटवरती असते ती सुद्धा बदलावी लागते, त्याची मॅग्निट्यूड बदलावी लागते. आणि मग ही जर व्हेलॉसिटी टँजंटवरती असेल तर हे पण ॲक्सलरेशन टँजंटवरती असतं, म्हणून याला टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन असं म्हटलं जातं. तर ए टी असं म्हणू आपण त्याला हवं तर ए टी बरोबर आर इंटू अल्फा असं त्याचं रिलेशन असेल. वेक्टर फॉर्म मात्र लिहायचं असेल तर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर असा लिहिला जाईल. तर या पद्धतीनं लिनियर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर व्हेलॉसिटी, लिनियर ॲक्सलरेशन, अँग्युलर ॲक्सलरेशन यांच्यामध्ये रिलेशन आपण सांगितलेली आहे. त्याचबरोबर जर पार्टिकल युसीएम मध्ये असेल, आता युसीएम मध्ये जर पार्टिकल असेल, पार्टिकल जर युसीएम परफॉर्म करत असेल तर या युसीएम मध्ये पार्टिकलचा पिरियड कॉन्स्टंट असतो, स्पीड कॉन्स्टंट असतं, मात्र फक्त त्याची डायरेक्शन जी व्हेलॉसिटीची असते ती डायरेक्शन काय होत असते पॉईंट टू पॉईंट चेंज होत असते बिकॉज इट इज अलॉंग द टँजंट. ही डायरेक्शन चेंज होते. मग आता व्हेलॉसिटी बदलते पण कशा स्वरूपात बदलते डायरेक्शन स्वरूपात. मग व्हेलॉसिटी बदलते याचा अर्थ ॲक्सलरेशन असतं. म्हणून युसीएम मध्ये सुद्धा ॲक्सलरेशन असेल आणि हे ॲक्सलरेशन जे आहे याला सेंट्रिपिटल किंवा रेडियल ॲक्सलरेशन म्हटलं जातं. आणि मग आपण 11वीच्या सिलेबसमध्ये याचं डेरिव्हेशन पाहिलेलं आहे. या सेंट्रिपिटल रेडियल ॲक्सलरेशनचं एक्सप्रेशन जे आहे ते असं आहे ए इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर किंवा ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर किंवा ए इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर ए इज इक्वल टू व्ही ओमेगा. एक फॉर्म्युला लिनियर स्पीडमध्ये, दुसरा फॉर्म्युला अँग्युलर स्पीडमध्ये, तर तिसरा फॉर्म्युला लिनियर अँग्युलर स्पीड दोघांच्या स्वरूपात आहे. असे एचे 3 फॉर्म्युले आहे. ॲक्सलरेशन त्याला सेंट्रिपिटल किंवा रेडियल ॲक्सलरेशन म्हणतोय आपण. सो रेडियल ॲक्सलरेशन और सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन इन सर्क्युलर मोशन और यूसीएम इज गिवन बाय ए इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर और आर ओमेगा स्क्वेअर और व्ही ओमेगा. आता हे ॲक्सलरेशन कशामुळे तयार होतं तर ओनली ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. याचा अर्थ हे फक्त युसीएम मध्येच असतं असं काही नाही. हे नॉन युसीएम मध्ये पण असेल, जर त्याची मोशन युसीएम नसेल तरी सुद्धा ॲक्सलरेशन असतं, कारण नॉन युसीएम मध्ये सुद्धा डायरेक्शन बदलणारच आहे. मग या ठिकाणी हे ॲक्सलरेशन आता आपण सांगताना युसीएम मध्ये सांगितलं असलं तरी हे ॲक्सलरेशन दोन्ही मोशनमध्ये युसीएम ॲज वेल ॲज नॉन युसीएम दोन्ही मोशन्समध्ये असणार आहे. याला सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन म्हणतो. याची डायरेक्शन जी आहे ती सेंट्रिपिटल म्हणतो. याचा अर्थ त्याची डायरेक्शन आहे ती अलॉंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर अशी असते, टुवर्ड्स सेंटर, की जी रेडियसला कशी असते रेडियस वेक्टरला अपोजिट. आणि याचा वेक्टर फॉर्म लिहिताना असा लिहिला जातो मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू वेक्टर आर. याचा अर्थ वेक्टर आर आणि वेक्टर ए हे कसे असतात अपोजिट असतात. रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर असतो तर हा टुवर्ड्स सेंटर असतो, टुवर्ड्स सेंटर असतो म्हणून त्याला सेंट्रिपिटल, आणि हा रेडियसलाच पॅरल राहणार आहे, रेडियसवरतीच असणार आहे म्हणून याला रेडियल ॲक्सलरेशन असंही म्हटलं जातं. तर या पद्धतीनं रेडियल ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला देखील आपण 11वी सिलेबसमध्ये प्रूव्ह केलेला आहे. फॉर्म्युला आपल्या लक्षात राहू द्या. याच्यानंतर जर मोशन नॉन युसीएम असेल, जर मोशन नॉन युसीएम असेल तर या नॉन युसीएममध्ये पार्टिकलच्या व्हेलॉसिटी जी म्हणतो आपण त्याची डायरेक्शन पण बदलते आणि इथं मॅग्निट्यूड सुद्धा बदलते. व्ही ची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही बदलत असतात. मग दोन्ही बदलतात, डायरेक्शन बदलते त्यावेळेस सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन तयार होतं, तर मॅग्निट्यूड बदलते त्यावेळेला टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन तयार होतं. याचा अर्थ नॉन युसीएममध्ये ॲक्सलरेशन 2 प्रकारचं असतं, टँजेन्शियल आणि सेंट्रिपिटल. आणि म्हणून नेट ॲक्सलरेशन जर काढायचं असेल तर ए बरोबर ए टी प्लस
AC या दोन ॲक्सेलरेशनची बेरीज, त्यातला एक ॲक्सेलरेशन असतो टँजंटवरती आणि दुसरा ॲक्सेलरेशन असतो रेडियसवरती. मग या दोघांचा जो रिझल्टंट असेल तो राहणार आहे या डायगोनलवरती अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पॅरलॉग्राम वेक्टर्स. मग याची मॅग्निट्यूड सुद्धा आपण जर काढायची ठरवली तर याची मॅग्निट्यूड बाय द लॉ ऑफ पॅरलॉग्राम वेक्टर ए बरोबर, जर आपण वेक्टर आर बरोबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू लिहिला तर वेक्टर आरची मॅग्निट्यूड लिहितो आपण पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस ट्वाईस पी क्यू कॉस थीटा. तसं या वेक्टर एची मॅग्निट्यूड असेल रूट ऑफ एटी स्क्वेअर प्लस रूट प्लस एसी स्क्वेअर. या पद्धतीने याची मॅग्निट्यूड देखील आपल्याला काढता येते. तर हे नॉन युसीएममध्ये दोन प्रकारचं ॲक्सेलरेशन असेल. युसीएमचा विचार केला, फक्त युसीएमचा विचार केला तर हे ॲक्सेलरेशन झिरो असतं. का झिरो असतं तर तिथं अल्फा झिरो असतो. अल्फा का झिरो असतो तर ओमेगा बदलत नाही आहे. ओमेगा का बदलत नाही आहे तर ओमेगा बदलण्यासाठी, ओमेगा बदलत नाही म्हणजे पिरियड बदलत नाही, कारण युसीएममध्ये पिरियड कॉन्स्टंट म्हणजे ओमेगा कॉन्स्टंट, आणि ओमेगा कॉन्स्टंट असेल तर अल्फा झिरो असतो. म्हणून लक्षात ठेवा अल्फाची व्हॅल्यू झिरो असते फक्त युसीएममध्ये. नॉन युसीएममध्ये अल्फा झिरो नसतो. आणि मग युसीएममध्ये जर अल्फा झिरो असेल तर टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन झिरो, हा फॅक्टर झिरो झाला. इथं राहणार रूटमध्ये फक्त एसी स्क्वेअर, आणि एसी स्क्वेअरचा रूट घेतला तर फक्त राहतो एसी. याचा अर्थ युसीएममध्ये फक्त एकच ॲक्सेलरेशन असतं ते सेंट्रिपिटल. नॉन युसीएममध्ये मात्र दोन्ही ॲक्सेलरेशन्स असतात या पद्धतीनं. आता याच्या पुढे, आता हे ॲक्सेलरेशन्स जर असतील, जर कुठल्याही मोशनमध्ये जर ॲक्सेलरेशन असेल तर मात्र फोर्स पण असायला पाहिजे हे आपल्याला माहिती आहे. कारण जिथं ॲक्सेलरेशन असतं तिथं फोर्स असतो. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपल्याला माहिती आहे रिलेशन F इज इक्वल टू ma मास इंटू ॲक्सेलरेशन. याचा अर्थ ॲक्सेलरेशन कधी असतं ते जेव्हा व्हेलॉसिटी बदलते, आणि जेव्हा व्हेलॉसिटी बदलते तेव्हा ॲक्सेलरेशन पण ॲक्सेलरेशन असतं. याचा अर्थ फोर्स पण असतो, कारण न्यूटनचा पहिला नियम सांगतो जेव्हा व्हेलॉसिटी बदलते तेव्हा फोर्स असल्याशिवाय व्हेलॉसिटी बदलत नाही आहे. याचा अर्थ जिथं फोर्स असेल तिथे व्हेलॉसिटी बदलते, तिथं ॲक्सेलरेशन तयार होतं. आणि मग ह्या दोघांमध्ये रिलेशन आहे. या ठिकाणी सर्क्युलर मोशनमध्ये पण व्हेलॉसिटी डायरेक्शन सतत बदलत असते, आणि मग लागणारा जो फोर्स आहे त्याला आपण आता इथं नाव देतो, तेही आपल्याला माहितीचं आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स. हा सर्क्युलर मोशनसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा फोर्स असेल. हा फोर्स नसेल तर सर्क्युलर मोशन मिळणार नाही आहे. याचं एक उदाहरण आपण पाहूया. एक स्ट्रिंग दोरा घेतला, दोऱ्याच्या एका टोकाला पण एखादा ऑब्जेक्ट बांधला, आणि या दुसऱ्या टोकाभोवती हा दोरा जर सर्कलवरती फिरवला, इफ इट इज रिव्हॉल्व्ड इन द सर्कल अबाउट द अदर एंड, देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल रेडियस ऑफ द सर्कल. आणि मग हा पार्टिकल या सर्कलवरती, हा ऑब्जेक्ट सर्कलवरती फिरत राहील, पण त्यावेळी दोरा जो आहे तो अंडर टेन्शन असणार, दोऱ्यावरती ताण असणार आहे. तो टेन्शन या ऑब्जेक्टला सेंटरच्या दिशेला ओढून धरणार आहे. म्हणून हा जो टेन्शन, हा फोर्स असेल तो कुठं असतो, टुवर्ड सेंटर, की ज्याला इथं आपण नाव देतो सेंट्रिपिटल फोर्स. आणि मग जर हा ऑब्जेक्ट फिरत असताना आपण स्पीड वाढवलं तर या दोऱ्यावरचा ताण वाढतो, आणि ठराविक ठिकाणी जर दोरा तुटला, समजा ऑब्जेक्ट इथं आलाय आणि आता इथं जर दोरा तुटला तर ऑब्जेक्ट सर्क्युलर न जाता सरळ टँजंटवरती निघून जातो. याचा सर्क्युलर मोशन राहत नाहीये. म्हणजेच सर्क्युलर मोशन मिळण्यासाठी हा फोर्स कंपल्सरी आहे. म्हणून या फोर्सची व्याख्या सांगताना अशी सांगितली जाते, द फोर्स which produces or which causes the circular motion and it is directed along the radius. हा कुठं असतो तर रेडियस वरती असतो. along the radius towards the center along the radius towards the center. याचा अर्थ जो फोर्स सर्क्युलर मोशन निर्माण करतो, जो रेडियसला पॅरलल असेल आणि सेंटर दिशेला असेल, इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, CPF म्हणतो मी शॉर्टमध्ये. सो द सेंट्रिपिटल फोर्स कॅन बी डिफाइंड ॲज द फोर्स which produces the circular motion and which is directed along the radius towards the center of circle is called as the centripetal force. म्हणजे हा फोर्स असला तरच त्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी डायरेक्शन बदलणार आहे, तर तो पार्टिकल सर्कलवरती जाणार आहे, कर्व पाथवर जाणार आहे, सर्क्युलर ट्रॅकवर जाणार आहे, सर्क्युलर मोशन मिळणार आहे. याची जर तुम्हाला याचा जर फॉर्म्युला पाहिजे असेल तर तो फॉर्म्युला पण असा मांडणार आहोत. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ याचा फॉर्म्युला जर लिहायचा असेल तर तो फॉर्म्युला आपण या पद्धतीने लिहूया. F इज इक्वल टू ma
आपल्याला फोर्स जर सेंट्रिपिटल पाहिजे असेल तर इथं मास सुद्धा ॲक्सेलरेशन सुद्धा सेंट्रिपिटल असणार आहे, आणि म्हणून सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन. आता सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू मगाशीच आपण सांगितल्या v²/r अशी पण आहे, r ω² अशी पण आहे, आणि v ω अशी पण आहे. याचा अर्थ जर ॲक्सेलरेशनचे फॉर्म्युले 3 असतील तर सेंट्रिपिटल फोर्सचे फॉर्म्युले देखील 3 असणार आहेत. म्हणून सेंट्रिपिटल फोर्सचे फॉर्म्युले आहेत mv²/r, mr ω² आणि mv ω. याचा देखील वेक्टर फॉर्म लिहायचा असेल तर तो असाच लिहिला जातो, F इज इक्वल टू m ω² वेक्टर r. हा वेक्टर r अवे फ्रॉम सेंटर आहे तर हा टुवर्ड सेंटर आहे म्हणून मायनस साईन असणार, कारण हे अपोजिट असतील. त्याचबरोबर m हे ॲक्सेलरेशन मगाशी आपण वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहिलं, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v. या दोघांचा वेक्टर प्रोडक्ट म्हणजे वेक्टर ए, आणि मास इंटू ॲक्सेलरेशन म्हणजे फोर्स. याचा अर्थ वेक्टर फॉर्म त्याचा या पद्धतीने एक्सप्रेस करता येतो. त्या सेंट्रिपिटल फोर्स या पद्धतीने लिहिला जातो. आता हा फोर्स कसा फोर्स आहे तर 11वीमध्ये आपण फोर्सचे 2 प्रकार सांगितले, रिअल फोर्स आणि सीडो फोर्स. त्यातला हा रिअल फोर्स असेल. आता रिअल फोर्स असेल म्हणजे कुठल्या तरी प्रकारचा एक फंडामेंटल फोर्सच्या स्वरूपातला फोर्स असेल. मग हा याचं उदाहरण जर द्यायचं झालं तर याचं उदाहरण आपण असं देऊ शकता, ज्यावेळेस सॅटेलाईट अर्थच्या भोवती फिरतात त्या सॅटेलाईटवरती ॲक्ट होणारं अर्थचा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स असतो. म्हणून उदाहरण सांगताना सांगितलं जातं, फॉर द सर्क्युलर मोशन ऑफ सॅटेलाईट अराउंड द अर्थ or around the planet, the necessary centripetal force is nothing but the gravitational force. सॅटेलाईट आणि प्लॅनेट यांच्या मोशन्सच्या दरम्यान सॅटेलाईटवरती ॲक्ट होणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे त्याच्यावरती ॲक्ट होणारा किंवा त्याच्या मोशनसाठी लागणारा सेंट्रिपिटल फोर्स असतो. त्याचबरोबर दुसरं उदाहरण आपण सांगू, आता वरती सांगितल्याप्रमाणे एखादा ऑब्जेक्ट दोरीला बांधून जर तो ऑब्जेक्ट सर्कलवरती फिरवला तर त्या दोरीवरती असणारा टेन्शन हा देखील सेंट्रिपिटल फोर्स असतो. त्याचबरोबर न्यूक्लियस भोवती फिरणारा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस भोवती इलेक्ट्रॉन जर सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असेल, वेन अन इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व्स इन द सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय. हे 2 चार्जेस आहेत. या 2 चार्जेसमध्ये एक निगेटिव्ह असेल दुसरा पॉझिटिव्ह असेल. यांच्यामध्ये असतो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. मग न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करत असतो. याचा अर्थ हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे तो कशाचं काम करतो तर दॅट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ॲक्ट्स ॲज द सेंट्रिपिटल फोर्स. याचा अर्थ हे सगळे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स असेल, टेन्शन असेल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल, हे सगळे फोर्सेस रिअल फोर्सेस आहेत. म्हणून सेंट्रिपिटल फोर्स हा रिअल फोर्स असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर आपण 11वीमध्ये असंही शिकलेलं आहात, फ्रेम ऑफ रेफरन्स, इनर्शियल आणि नॉन इनर्शियल. आणि ते आठवत असेल तर बघा, इनर्शियल फ्रेममध्ये फोर्सेस कसे असतात रिअल, आणि मग हा फोर्स रिअल असेल तर हा फोर्स कोणत्या फ्रेममध्ये एक्झिस्ट होतो तर धिस फोर्स एक्झिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. हा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये एक्झिस्ट होतो. मग हा रिअल आहे, इनर्शियल फ्रेममध्ये असतो. त्याच्यानंतर हा सर्क्युलर मोशन निर्माण करतोय. त्याच्यानंतर हा रेडियसवरती असेल, सेंटर दिशेला असेल. हे महत्त्वाचे त्याचे मुद्दे आपण लक्षात घेऊया की ज्याच्या साइन आपण दुसऱ्या फोर्सबरोबर याचं कंपॅरिझन करणार आहोत. तर आपण फोर्सची डेफिनेशन सांगितली, त्याचा फॉर्म्युला सांगितला, त्याची असणारी 2-3 उदाहरणं सांगितली. तर या पद्धतीनं आपण सेंट्रिपिटल फोर्स सांगतो. पण आता आपल्याला असं पण सांगायचं आहे, तुम्ही मेरी ग्राउंडमध्ये बसलेला आहात, रोटेटिंग मेरी ग्राउंड सिटिंग अरेंजमेंट असेल. मग इथं तुम्ही बसलेला आहात, मेरी ग्राउंड या ॲक्सिस भोवती फिरणार आहे. सुरू झालं फिरायला की मग एकदा तिची मोशन सुरू झाली की आपल्या असं लक्षात येतं आपण बाहेरच्या दिशेला ढकललं जातोय, पुश केलं जातोय. आपल्या ॲक्च्युली कोणी ढकलत नसलं तरी आपल्याला तसं जाणीव होते, कारण आपल्यावरती त्या ठिकाणी एक सिडो फोर्स ॲक्ट होतो. त्या सिडो फोर्सला या ठिकाणी सेंट्रीफ्युगल फोर्स असं म्हटलं जातं. याचा सर्क्युलर मोशनमध्ये अजून एक फोर्स असतो, सेंट्रीफ्युगल फोर्स. मग जेव्हा सेंट्रिपिटल फोर्स असतो तेव्हा सेंट्रिफ्युगल फोर्ससुद्धा असतो. आणि मग हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स कसा असेल तर हा बाहेर ढकलणारा फोर्स आहे, म्हणजे रेडियसवरतीच असतो पण अवे असतो. हा सर्क्युलर मोशनमुळे तयार होतो. जोपर्यंत सर्क्युलर मोशन आहे जोपर्यंत हा मेरी ग्राउंड स्टेडी आहे, आपण स्थिर असणार आहे. आणि मग मेरी ग्राउंड रोटेट झाला म्हणजे तुमची मोशन सर्क्युलर सुरू झाली की हा फोर्स ॲक्ट होतो. याचा अर्थ याची व्याख्या सांगताना आपण सांगणार आहात, द फोर्स विच इज produced due to किंवा caused due to circular motion. हा सर्क्युलर मोशनमुळे तयार होणारा फोर्स आहे. द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्क्युलर मोशन अँड डायरेक्टेड along the radius away from the center.
इज कॉल्ड, याला आपण या ठिकाणी सेंट्रीफ्युगल फोर्स असं म्हणणार आहोत, CFF. तर या पद्धतीने सेंट्रीफ्युगल फोर्सची व्याख्या सांगितली जाते. पहा, द फोर्स विच इज प्रोड्युस्ड ड्यू टू सर्क्युलर मोशन अँड डायरेक्टेड अलॉंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्युगल फोर्स. तर या पद्धतीने सेंट्रीफ्युगल फोर्स सांगितला जातो. व्याख्येनुसार जर बघितलं तर सेंट्रीपिटल फोर्सच्या व्याख्येमध्ये या फोर्स सर्क्युलर मोशनमुळे तो सेंट्रीपिटल फोर्स तयार होतो. इथे उलटं सांगतोय आपण, सर्क्युलर मोशनमुळे हा फोर्स तयार होतो. दुसरी गोष्ट, तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटरच्या टुवर्ड्स असेल तर हा मात्र अवे फ्रॉम सेंटर असतो. याचा अर्थ या दोघांच्या डायरेक्शन्स वेगळे आहेत. एक टुवर्ड्स सेंटर असेल, दुसरा अवे फ्रॉम सेंटर असेल. आत्ता मग सांगण्याप्रमाणे हा सिडो फोर्स आहे, कारण आपल्याला तो फील होत असतो, आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाहीये. तर हा सिडो फोर्स आहे, म्हणजे हा रिअल फोर्स नाहीये. जसं आपण रिअल फोर्स मग सांगितल्याप्रमाणे टेन्शन असेल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तसं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, तसा हा कुठल्या प्रकारचा रिअल फोर्स नाहीये. हा फक्त इमॅजिन केला जातो. तर हा सिडो फोर्स आहे. त्याच्यानंतर मग सिडो फोर्स कुठं असतो, तर सिडो फोर्स हा फक्त नॉन इनर्शियल फ्रेममध्ये असतो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये असतो. म्हणून आपल्याला सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स असे दोन फोर्सेस सांगायचे. हा रिअल असेल, हा सिडो असेल. हा टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल ॲक्ट होतो, हा अवे फ्रॉम सेंटर ॲक्ट होतो. त्याच्यानंतर हा रिअल असेल, हा रिअल आहे, हा सिडो आहे. हा टुवर्ड सेंटर, हा अवे फ्रॉम सेंटर. हा सर्क्युलर मोशन तयार करतो, हा सर्क्युलर मोशनमध्ये तयार होतो. हा इनर्शियल फ्रेममध्ये असेल तर हा नॉन इनर्शियल फ्रेममध्ये असेल. आता जसे आपण सेंट्रीपिटल फोर्सची काही उदाहरणं सांगितली, तशी याची उदाहरणं सांगता येतील. आपण जर बसमध्ये बसलेला असेल, बस चाललेली आणि बसनं सडन असा टर्न डावीकडे घेतला, बसनं डावीकडे टर्न घेतला तर आपण बसलेल्या सीटवरून उजवीकडे सरकतो. बसनं उजवीकडे टर्न घेतला तर आपण बसलेल्या सीटवरून डावीकडे सरकतो. याचा अर्थ when the bus takes the sudden turn towards left or right, we are pushed towards right or left, that is away from the center. आणि आपण ज्या दिशेला पुश होतो त्या दिशेला आपल्यावरती असणारा सेंट्रीफ्युगल फोर्स असतो. एक उदाहरण. त्याच्यानंतर आपण मगाशी म्हटलं की रोटेटिंग मेरीगो राऊंडमध्ये आपण बसला, रोटेटिंग मेरीगो राऊंड आपण बसलेला असेल त्या ठिकाणी, तर त्या रोटेटिंग मेरीगो राऊंडमध्ये सुद्धा आपण बाहेरच्या दिशेला पुश केलं जातो आणि मग आपल्यावरती असणारा आउटवर्ड फोर्स असतो. दॅट फोर्स ॲक्ट्स ॲज द सेंट्रीफ्युगल फोर्स. अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येतील. त्याच्यानंतर आपण आता सांगितल्याप्रमाणे की आपल्याला माहीत असेल, जर इफ वी कन्सिडर ए बकेट फुल ऑफ वॉटर, bucket full of water, it is tied to the string and it is revolved in the vertical circle. When it reaches the top and it revolves with a certain speed, water does not spills out. खाली पाणी सांडत नाहीये का, तर त्याच्यावर त्या सेंट्रीफ्युगल फोर्स जो असतो वरच्या दिशेला अवे फ्रॉम सेंटर, तर वॉटरचं वेट त्या ठिकाणी बॅलन्स करत असतो. याचा त्या वॉटरवरती सुद्धा त्या ठिकाणी आउटवर्ड फोर्स असतो. अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येतात. तर सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स प्रत्येकाची काही उदाहरणं आहेत. सेंट्रीपिटल फोर्सप्रमाणे सेंट्रीफ्युगल फोर्सचं कॅल्क्युलेशन करायचं ठरवलं तर सिडो फोर्सचा फॉर्म्युला आपण आकडेमध्ये शिकला आहे, F = -ma, कारण हा फोर्स ॲक्सेलरेशनच्या अपोजिट असतो. सर्क्युलर मोशनमध्ये ॲक्सेलरेशन कोणतं असतं, तर सेंट्रीपिटल ॲक्सेलरेशन असतं. याची मॅग्निट्यूड काय असते, तर v²/r. याची मॅग्निट्यूड काय असते, तर r⍵². याचा अर्थ याच्या फॉर्म्युलाचा विचार केला तर F मॅग्निट्यूडचा विचार केला तर mv²/r, mr⍵² किंवा mv⍵, हेच फॉर्म्युला इथं सुद्धा आहेत. याची मॅग्निट्यूड आणि सेंट्रीपिटल फोर्सची मॅग्निट्यूड एकाच फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेट केली जाते. मात्र याची डायरेक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्सच्या अपोजिट असल्यामुळं याचा वेक्टर फॉर्म लिहायचा असेल तर F +m⍵² वेक्टर r. वेक्टर F कारण हा वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर असतो, तसा हाही वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर असतो. सेंट्रीपिटलमध्ये इथं मायनस साईन आहे, तर सेंट्रीफ्युगलमध्ये इथं मायनस साईन नाही आहे, कारण हे दोन्ही वेक्टर एका दिशेला असतील. त्याचबरोबर F m वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v असा आपण सेंट्रीपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला सांगितला. ही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल ॲक्सेलरेशनची असते, मात्र त्याच्या अपोजिट हा असतो. म्हणून इथं मात्र मायनस साईन येतं. तर हा याचा वेक्टर फॉर्म, सेंट्रीफ्युगल फोर्सचा वेक्टर फॉर्म असा किंवा असा लिहिला जातो, हे लक्षात राहू द्या. तर या पद्धतीनं आपण आज सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स या दोन टर्म्स आपण लक्षात घेतल्या. त्या दोघांमधला मी फरक सांगितलाय, तोंडी सांगितलाय, तुम्ही तो लिहून काढणार आहात. सेंट्रीपिटल फोर्स हा रिअल फोर्स असेल, सेंट्रीफ्युगल फोर्स हा सिडो फोर्स असेल. सेंट्रीपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन निर्माण करतो, सेंट्रीफ्युगल फोर्स सर्क्युलर मोशनमध्ये निर्माण होतो. सेंट्रीपिटल फोर्स हा अलॉंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर असेल तर हा अवे फ्रॉम सेंटर असतो. हा सेंट्रीपिटल फोर्स इनर्शियल फ्रेममध्ये असतो, तर हा मात्र
नॉन इनर्शियल फ्रेममध्ये असतो. या पद्धतीनं आपण या दोघांमधला फरक सुद्धा सांगू शकता. तर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रिफ्युगल फोर्स हे आपण या पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकता. मात्र एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, नवीन सिलेबसचं नवीन टेक्स्ट जे आपलं आलेलं आहे त्या टेक्स्टमध्ये या दोघांच्या डेफिनेशन्स दिलेल्या नाही आहेत. आपण 11वीच्या जी डेफिनेशन आहे त्याचाच वापर इथं करणारा डेफिनेशन आपल्याला याही वेळ घ्यायची आहे. म्हणजे टेक्स्टमध्ये डेफिनेशन नसेल दिली तरी सुद्धा आपल्याला डेफिनेशन माहीत पाहिजे. सेंट्रिफ्युगल फोर्सची जशी डेफिनेशन सांगितली तशी सेंट्रिफ्युगल फोर्सची पण डेफिनेशन सांगितलेली आहे. तर या पद्धतीने आज आपण सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्समधला फरक सांगितला, 2 टर्म्स एक्सप्लेन केल्या, दोघांच्या डेफिनेशन, दोघांचे फॉर्म्युले, दोघांबद्दल असणारी माहिती, दोघांची असणारी उदाहरणं तुम्ही फक्त वाचून काढली, लिहिणं ऐकल्यानंतर मात्र ह्या दोघांमधला फरक स्वतः लिहून काढा. मी फरक इथं देत नाही आहे. शिवाय बुधवारच्या तासाला तुम्हाला आत्तापर्यंत झालेल्या नोट्स तुम्हाला नोट्स दिल्या जाणार आहेत. त्या नोट्स तुम्ही उतरून काढा आणि त्यावर त्या असाइनमेंट दिलं जाईल. त्या असाइनमेंटची उत्तरंसुद्धा तुम्ही तयार करायची आहेत. त्याची उत्तराची तपासणी कॉलेज सुरू झाल्यानंतर केली जाणार आहे. ठीक आहे, थँक्यू. थांबतो या ठिकाणी.